بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے لیے بیرونی سہولت کاری ہو رہی ہے۔ جعفر ایکسپریس پر حملے میں بیرونی ہاتھوں کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 25ویں SCO سربراہان مملکت کونسل اجلاس سے خطاب۔ کہا پاکستان دہشت گردی کی ہر شکل کی مذمت کرتا ہے۔ دنیا سیاسی مفادات کے لیے دہشت گردی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے والے ممالک کے جھوٹے بیانیوں کو تسلیم نہیں کرتی۔ پاکستان اپنے تمام ہمسایہ ممالک سے معمول کے تعلقات چاہتا ہے، تمام بین الاقوامی اور دو طرفہ معاہدوں کا احترام کرتے ہیں۔ معاہدوں کے مطابق پانی تک بلا رکاوٹ رسائی SCO کے مقاصد کو مزید مستحکم کرے گی۔ پاکستان ہمیشہ ایک پرامن اور مستحکم افغانستان پر یقین رکھتا ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ایران پر اسرائیل کی بلا جواز جارحیت ناقابل مذمت اور ناقابل قبول ہے۔ غزہ میں جاری ظلم و بربریت اور بھوک ہمارے ضمیر پر بوجھ ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان شدید بارشوں، گلوبل وارمنگ، کلاؤڈ برسٹ اور تباہ کن سیلاب کی لپیٹ میں ہے۔ سیلابوں نے قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع کیا ہے۔ وزیر اعظم کی SCO اجلاس کے دوران سائیڈ لائن ملاقاتیں جاری۔ شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ملاقات۔ پاک ایران تعلقات میں مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم کا تاریخی اور برادرانہ تعلقات کے لیے پاکستان کے گہرے عزم کا اعادہ۔ ایرانی صدر نے ایران کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ شہباز شریف کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن، ملیشیا کے صدر انور ابراہیم اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے غیر رسمی ملاقاتیں۔ وزیر اعظم بیلاروس، آذربائیجان اور تاجک صدور سے بھی ملے۔ شہباز شریف چینی صدر شی جن پنگ سے بھی ملاقات کریں گے۔ چینی تاجروں اور کارپوریٹ ایگزیکٹو سے ملاقاتیں بھی شیڈول ہیں۔ چین کے شہر تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس۔ چینی صدر شی جن پنگ کے SCO ترقیاتی بینک کے قیام کی تجویز۔ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ وقت گزرنے کے ساتھ تنظیم تناور درخت بن چکی ہے۔ SCO باہمی تعاون اور اصولوں کے تحت آگے بڑھ رہی ہے۔ SCO کے رکن ممالک کو مواقع سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ چین کی شراکت داروں سے تجارت $2.3 ٹریلین سے تجاوز کر گئی۔ چین ممبر ممالک کو 10 ارب یوان کا قرض دے گا۔ شی جن پنگ نے SCO ترقیاتی بینک کے قیام کی تجویز دیتے ہوئے کہا کہ مشترکہ خوشحال مستقبل کے لیے تجارتی اور مواصلاتی روابط بڑھانا ہوں گے۔ افغانستان میں زلزلے سے تباہی کنڑ اور ننگرہار میں عمارتیں زمین بوس۔ 6 شدت کے زلزلے میں بچوں سمیت 625 افراد جاں بحق اور 1000 سے زائد زخمی۔ مزید ہلاکتوں کا خدشہ، امدادی کارروائیاں جاری۔ طالبان حکام نے عالمی تنظیموں سے مدد کی اپیل کر دی۔ ترجمان افغان حکومت ذبیح اللہ مجاہد نے کہا لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے زمینی راستے بند ہو چکے، امدادی کارروائیاں صرف ہوائی راستے سے ہی کی جا سکتی ہیں۔ ہمارے پاس محدود وسائل ہیں، ہیلی کاپٹرز کی ضرورت ہے۔ افغانستان میں آنے والے زلزلے نے پاکستان کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں زمین لرز اٹھی۔ لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، مری اور گجرات اور دیگر علاقوں میں زلزلہ آیا۔ پشاور، مالاکنڈ، منسہرہ، کوہاٹ، ہنگو میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ باجوڑ، محمد اور کرم میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا۔ پنجاب کے بکھرے دریاؤں نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ سینکڑوں بستیوں اور آشیانے تباہی کا شکار، لاکھوں لوگوں کی نقل مکانی، فصلیں تباہ۔ دریائے ستلج کے ریلے راستے میں آئی ہر شے بہا لے گئے۔ قصور میں ہر طرف تباہی کے مناظر۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے پانی کی سطح اور بہاؤ بتانے والی گیج ٹوٹ گئی۔ سردار جمال الدین ڈوگرہ اور کجیاں والا کے قریب حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ پانی قریبی دیہات میں داخل۔ پاک پتن، بورے والا، وہاڑی اور بہاول نگر کے کئی علاقوں میں بھی تباہی۔ چشتیہ میں درجنوں موزہ جات کے بند ٹوٹ گئے۔ سیلابی پانی گھروں میں داخل۔ متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ بہاولپور اور احمد پور شرقیہ میں بند ٹوٹنے سے کئی بستیاں ڈوب گئیں۔ لودھرا میں 60 کے قریب آبادیوں کو سیلاب نے لپیٹ میں لے لیا۔ بھارت کی آبی جاری دریائے چناب میں ایک اور بڑا سیلابی ریلا چھوڑ دیا۔ بھارت نے سیلال ڈیم کے سارے گیٹ کھول دیے۔ پنجاب میں آئندہ 36 گھنٹوں کے دوران اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ دریائے چناب اور راوی کے سیلاب نے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا۔ دریائے چناب کے اطراف 1169 اور راوی پر 478 دیہات سیلاب کی نظر۔ اوکاڑا کے قریب دریائے راوی کے ماتم بند میں شگاف پڑ گیا، جس سے ہزاروں ایکڑ پر فصلیں پانی میں ڈوب گئیں۔ لاہور میں راوی کنارے بنے فارم ہاؤس میں سیلابی پانی میں پھنسے 6 شہر ریسکیو کر لیے گئے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی وائلڈ لائف رینجرز کو شاباش۔
चनाब का सैलाबी रैला सियालकोट, वजीराबाद और जनियोट में तबाही के बाद जंग में दाखिल। 300 से ज्यादा देहात को लपेट में ले लिया। सैलाबी रैला हैज मोहम्मद वाला की जानिब बढ़ने लगा। मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल ने हजारों अफराद को बेघर कर दिया। मुतासरीन नकल मकानी पर मजबूर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन की निशानदेही के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का कामयाब इस्तेमाल। सैलाबी पानी में महसूर अफराद की तलाश के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन कैमरों की परवाजें जारी। दुश्वार गुजार दूर अफ्तादा इलाकों में मुतासरीन की निशानदेही के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ड्रोन कैमरे की मदद से सैलाब मुतासरीन इलाकों में सर्वेलेंस ऑपरेशन। जंग के इलाके सिमीपुल, बाईपास, सरगोदा रोड और दीगर इलाकों में ड्रोन्स की मदद से सैलाबी रेले में घिरे अफराद और लाइफ स्टॉक की तलाश। थर्मल इमेजिंग कैमरे ने सैलाबी पानी में घिरे हुए 5 अफराद और मवेशियों की निशानदेही की। उधर मरियम नवाज की हिदायत पर मुजफ्फरगढ़ के करीब दरिया चेनाब की सैलाबी रेले में फंसी 200 भैंसों को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज का झंग, चिन्योट और गिरदोनवाह में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक फौज के दस्ते झंग, चिन्योट और गिरदोनवाह में मौजूद। पाक फौज के जवानों ने सैलाब में फंसे अफराद को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। रेस्क्यू किए जाने वाले अफराद में बुजुर्ग, शहरी, बच्चे और खवातीन शामिल। मुतासरीन सैलाब की जानिब से पाक फौज के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को सराहा जा रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में पाक फौज अवाम के शाना बिशाना खड़ी है। दरियाए सिंध में भी शदीद सैलाब का खतरा। NTMA ने खबरदार कर दिया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक पंजाब के सैलाबी रेले आज कोर्ट मिटन से गुजरेंगे। मंगल और बुध को दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। 3 से 4 सितंबर को 9 लाख क्यूसेक तक सैलाबी रेले पंचनद हेडवर्क से गुजरेंगे। गुड्डू बैराज पर 5 से 6 सितंबर के दौरान 8 लाख से 11 लाख क्यूसेक बहाव मुतवक्के। कचरे का पूरा इलाका डूबने का खदशा। उधर दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। गोठकी में कचरे के 100 से ज्यादा देहात डूब गए। कादिरपुर के शेख बंद पर पानी का दबाव बढ़ गया। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,62,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया के तरफ आबादियों को ताहाल खाली ना करवाया जा सका। मुल्क की तारीख के बदतरीन सैलाब की सबसे बड़ी कवरेज। सैलाबी रैलों की पल पल बदलती सूरत हाल की बर वक्त और हमा वक्त रिपोर्टिंग। 92 न्यूज़ के नुमाइंदगान और रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी टीम हर मुतासरा इलाके, बस्ती और कस्बे तक पहुँच गई। इंतज़ामिया के रेस्क्यू और रिलीफ इक़दामात और इंतज़ामात से नाज़रीन को मुकम्मल आगाही देने में मसरूफ़। 92 न्यूज़ की टीम्स वहाँ तक भी पहुँची जहाँ रेस्क्यू और इमदादी टीम्स ना पहुँची। पानी में घिरे लोगों को दरपेश मसाइल उजागर करने में पेश पेश। मौसम गर्मा की छुट्टियां खत्म। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में स्कूल खुल गए। सैलाब से मुतासरा अजला में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई। मुतासरा अजला में झंग, कसूर, पाकपतन, जहलुम, मुल्तान, मंडी बहाउद्दीन, रहीम यार खान, बहावल नगर, नारोवाल और बिहाड़ी शामिल। इंतजामिया का कहना है सैलाब से मुतासरा इलाकों में स्कूल फिलहाल बंद रहेंगे। उधर पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में भी मौसम गर्मा की छुट्टियां खत्म होने के बाद निजी और सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस दोबारा खुल गए। महकमा आबपाशी सिंध ने लाखों जिंदगियां दाव पर लगा दी। सखर बैराज की गिरनाखिस मरम्मत से कमजोर 3 लाख क्यूसेक पानी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं। जराये के मुताबिक सेक्रेटरी आबपाशी ने ठेके में मनपसंद कंपनी को नवाजा। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है अहम मामला अपनी स्क्रीन पर ले आया। जनूबी पंजाब के स्कूलों से 20 करोड़ के सोलर पैनल गायब। मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। अफसरान बलूच जमा हो गए। उधर तहकीक के दौरान 81% केसेस में डर्माटोलॉजिस्ट ने दुरुस्त नतीजा दिया। में रद्द बदल, पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये फी लीटर कमी, नई कीमत 269 रुपये 99 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 46 पैसे की कमी, लाइट डीजल 2 रुपये 40 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। उधर LPG की कीमत में भी कमी, घरेलू सिलेंडर तकरीबन 14 रुपये सस्ता हो गया। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत और LPG की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बीजिंग में होंगटा सिक्योरिटीज़ के चेयरमैन से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के मालियाती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान की हालिया मुआशी कारकर्दगी मुस्बत रही। हुकूमत इस्लाहाती अमल जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का पाकिस्तान की मुईशत पर इत्तमाद में इजाफा हुआ। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आलमी और चीनी दायरा जाती सरमायाकारों के साथ ताल्लुकात मज़ीद फ़रोग़ पाएंगे। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी, एक जख्मी। ताज़ा हमलों में 4 पावर स्टेशंस को नुकसान पहुंचने से 29,000 से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम हो गए। ओडिशा के करीब बंदरगाही शहर चर्नोमोर्स्क सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। यूक्रेन की सबसे बड़ी पावर कंपनी डीटेक ने 4 तनसीबात को निशाना बनाए जाने की तस्दीक की है। दूसरी जानब यूक्रेन का रूस का ही बारूद उसके खिलाफ इस्तेमाल करने का दावा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेनी अफवाज ने रूसी बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल करते हुए रूस को अंदर 2 पुलों को निशाना बनाया। दोनों पुल खार्कीव की सरहद के करीब वाक़ थे। यूरोपीय यूनियन का जंगबंदी के बाद भी यूक्रेन की हिमायत जारी रखने का ऐलान। सदर यूरोपीय कमीशन उर्सुला वॉन डर लायन का कहना है कि यूरोपीय यूनियन यूक्रेन की फौजी तरबियत और माली इमदाद अमन के बाद भी जारी रखेगी। सिक्योरिटी जमानत के तौर पर यूरोपीय यूनियन यूक्रेन में फौजियों की तैनाती पर भी गौर कर रही है। अमरीकी सदर अमन चाहते हैं, लेकिन पुतिन मुज़ाकरात टेबल पर नहीं आ रहे। दूसरी जानिब जर्मनी, बरतानिया, नेटो और यूरोपीय यूनियन के आला हुकाम जुमेरात को पेरिस में एक इजलास में यूक्रेन की सूरत हाल पर बातचीत करेंगे।